پائیں، تیرے زور کو، تیری قوت کو حاصل کریں اور تیرے چراغ میں بڑھ سکیں۔ تیرا کلام جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری رات کے لیے روشنی ہے، اس روشنی میں چلے، کیونکہ خدا تعالیٰ جو روشنی میں جو نور میں چلتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں۔ خدا کی کثرت کرتا ہے جلال کی سے بات آمین۔ خدا ان کو اپنے کلام کی اپنی برکت کے زندگی کے لیے کھولیں گے، میرے ساتھ نکالیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، انسان کے احترام میں نہیں، اور کسی بھی انسان کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے۔ سب سے موت پر اور زور آور خدا کا کلام ہے، اس لیے ہم اس کو بہت عزت دیتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب، یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت، بلکہ 24ویں سے پڑھیں گے۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ 25ویں آیت، یسوع نے اسے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ 26ویں آیت، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی۔ ایسا بولے، ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکا۔ بولے، ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکا۔ آمین، شکریہ، ٹھیک ہے۔ ہلیلویا۔ کسی نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہ الفاظ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ خدا کا بیٹا اس دنیا میں 2000 سال پہلے آیا، اور جب اس نے یہ کلام بولا تو اس کے سامنے کچھ یہودی تھے اور لازر کی بہن مریم اور مارتھا تھی۔ وہاں پر اس نے مارتھا سے کہا کہ تمہارا بھائی زندہ ہو جائے گا، اور مارتھا کا جواب تھا، ہاں اے خداوند، قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ کس دن؟ لفظ قیامت کا مطلب ہے مردے کا جی اٹھنا، مردے کا جی اٹھنا، مردے کا جی اٹھنا۔ لیکن یہاں پر ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ قرآن یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، کسی انسان کی جرأت نہیں کہ وہ کہے، کسی انسان کی جرأت نہیں کہ وہ کہے کہ میں قیامت ہوں۔ یعنی کہ وہ قدرت، وہ قوت، وہ پاور جو زندہ کرتی ہے، کسی انسان کے اندر کی جرأت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ بہت سے آپ کو کہیں گے کہ میرے پاس زندگی ہے، لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں زندگی ہوں۔ یسوع مسیح جو اس دنیا میں آئے، جو میرے اور آپ کے لیے، جس نے اس دنیا میں اس کا آنا ضروری تھا، جس کا اس دنیا میں آنا بہت ضروری تھا، اس کا اس دنیا میں آنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ ہمیں بچا سکے۔ اس لیے کیونکہ
وہ موت کے بندنوں میں جا کر جکڑتا، جب وہ عالم روا میں پہنچتا تو اس کے پاس کوئی ایسی کوئی قدرت نہیں تھی کہ وہاں سے واپس آ سکے۔ جتنے بھی انسان یسوع مسیح سے پہلے اور یسوع مسیح کے بعد اس دنیا میں آئے، چاہے کوئی نبی تھا، چاہے کوئی پیغمبر تھا، چاہے کوئی انبیاء تھا، چاہے کوئی فلسفر تھا، چاہے کوئی تاریخ دان تھا، چاہے کوئی علم رکھنے والا تھا، چاہے کوئی جادوگر تھا، چاہے کوئی بت پرست تھا، چاہے کوئی ایماندار تھا، ایک بھی شخص دوبارہ زندہ ہو کر ہمیشہ تک زندہ نہیں ہے۔ ہاللویا! کیوں؟ کیونکہ وہ قیامت نہیں تھے، کیونکہ وہ قیامت نہیں تھے۔ میں نے بھی بتایا قیامت کا کیا مطلب ہے؟ جی اٹھنا۔ قیامت کا کیا مطلب ہے؟ اور یسوع مسیح جی اٹھنے کی قوت ہے، یسوع مسیح جی اٹھنے کی طاقت ہے۔ میرے ساتھ نکالی فلیپیوں کا خط، فلیپیوں کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت سے، اور میں اس کو اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے لفظ قدرت کا مطلب ہوتا ہے قوت، پاور، اس کے جی اٹھنے کی قوت، جی اٹھنے کی خود قوت خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے اس نے دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں قیامت ہوں۔ اس نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہے جس نے کہا، موسیٰ نے جب خدا سے اپنا نام پوچھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ کیا کہا؟ میں جو ہوں سو ہوں۔ اور یہاں پر یسوع نے اس لفظ کو بار بار دہرایا۔ اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس نے کہا بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ اس نے کہا اپنی زندگی میں ہوں۔ اس نے کہا ابدیت میں ہوں۔ اس نے کہا قیامت میں ہوں۔ ہاللویا! اس کا مطلب ہے وہی خدا جو موسیٰ سے ملا آج روبرو لوگوں کے درمیان ہے اور کہتا ہے میں وہ ہوں جو ہے، جس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، جو خود وجود رکھتا ہے۔ ہاللویا! جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود پیدا کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو جس کی بتا رہا ہوں وہ رہائی نہیں ہے، وہ رہا کرنے والا ہے۔ وہ شفا نہیں ہے، وہ شافی ہے۔ وہ خود سب کچھ پورا اختیار رکھتا ہے۔ ہاللویا! ہاللویا! اس لیے کیونکہ وہ ابتدا میں تھا اور انتہا میں بھی وہی ہے، وہی الفا ہے اور وہی اومیگا ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ دنیا کی ایک ہی حقیقت ہے اور باقی سب جھوٹ، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اس نے کہا میرے سے پہلے جو ہے وہ سارے جھوٹے تھے، وہ لٹیرے تھے، چور اور لٹیرے تھے۔ واحد ایک سچا ہے، ایک حقیقت ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ ہاللویا! ہاللویا! اس لیے اگر کوئی کہے گا نا تو وہ کہے گا میرے پاس روٹی ہے۔ کیا ہے؟ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرے پاس سکون ہے۔ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرے پاس جلال ہے۔ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرے پاس آرام ہے۔ لیکن میرا یسوع کیا کہتا؟ میرے پاس نہیں، میں خود روٹی ہوں، میں خود سکون ہوں، میں خود آرام ہوں، میں خود جلال ہوں۔ ہاللویا! اس لیے دنیا کو، جو دنیا کے سارے لوگ ہیں، ان کو روٹی کہیں سے لینی پڑے گی، لیکن میرا یسوع خود زندگی کی روٹی ہے۔ اس نے کہا زندگی کا پانی، ذرا اونچی بولے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، زندگی کا پانی
जो मुझे पीता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहता, और जो मुझे खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता। क्यों? ऐसा नहीं है आप जिस्मानी चीजों को खाएंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु को आप अपनी जिंदगी में जिस कदर ज्यादा लेंगे आप मजबूत होते जाएंगे, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मंबा है हर चीज का। वो क्या है? मंबा है हर चीज का। मेरे साथ बोले, वो क्या है? मुझे फिर से बोले, वो क्या है? जी उठने का एक ही मंबा है और वो यीशु है। जिंदगी का एक ही मंबा है और वो यीशु है। सुकून का एक ही मंबा मैं आपको बताऊंगा, आपके पास मंबा ये ना होगी पैसे पता नहीं क्या कह जा रहे हैं। सूरज रोशनी का मंबा है, यानी कि उसको कहीं से कुछ लेना नहीं पड़ता, खुद देता है। ऐसे ही यीशु मसीह वो सोर्स है, वो मंबा है जो सारी चीजों को खुद अपने अंदर रखता है। यीशु में मुझे सुकून मिला, यीशु में मुझे आराम मिला, यीशु में मुझे जिंदगी मिली, यीशु में मुझे जलाल मिला, यीशु में मैं मसा किया गया, यीशु में मैं पाक किया गया, यीशु में मेरी और आपकी खलासी है। इसलिए यीशु मसीह रिहा करने वाला है, वो सोर्स है, वो मंबा है। जो कोई भी इस दुनिया में आया उसने कहा मेरे पास है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं। जिसने कहा मेरे पास है उसको किसी ने दिया, और जिसने कहा मैं हूं, अगर किसी को इल्हाम की जरूरत थी तो उसे इल्हाम दिया गया। अगर किसी को नबूवत की जरूरत थी तो उसे नबूवत दी गई। अगर किसी को कलाम की जरूरत थी तो कलाम उसे दिया गया। लेकिन मेरा यीशु खुद नबूवत है, खुद कलाम है, खुद जलाल है, क्योंकि उससे कोई चीज छुपी नहीं हो सकती। नबूवत तो वो करेगा एक दफा दो दफा, जिसे एक दफा या दो दफा उसने कुछ दिखाया, लेकिन मेरा यीशु तो सब कुछ देखता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हर एक चीज का मंबा है, उसके पास सब कुछ है। उसके पास जो जिंदगी है, उस जिंदगी से मुराद है कि उसे किसी ने पैदा नहीं किया, ना ही वो पैदा हो सकता है, क्योंकि वो तो इब्तिदा से था, इंतहा तक रहेगा। अब भी खुदा है, इब्तिदा में भी वो खुदा था और इंतहा में भी वो खुदा होगा। उसे किसी से कुछ लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बसाते खुद अपनी जात के अंदर सब कुछ रखता है, अपनी जात के अंदर सब कुछ रखता है। इसलिए मेरे यीशु ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी, हालेलुया। जो खुद जिंदगी भी है और खुद क़यामत भी है। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और आलमे रुआ में उतर गया। मर गया, दफन हुआ और आलमे रुआ में उतर गया। आपको किसी को पता है कि आलमे रुआ क्या है? किसी को पता हो तो अपना हाथ खड़ा करे। 1 2 3 4 5। आलमे रुआ वो आलम है जिसे रूहों का आलम कहा जाता है। यीशु मसीह से 4000 पहले जितने भी मुर्दे थे वो आलमे रुआ में उतरे। कहां पर उतरे? वो जितने मुर्दे, जितने लोग मरे, वो कहां उतरे? जरा जोर से बोले, कहां उतरे? आलमे रुआ में जो रूह जाती थी वो वहां से वापस नहीं आ सकती थी। जकड़े हुए उनको कहा गया है। जो वहां पर चला जाता उसको वापस आने की इजाजत नहीं थी।
پھر آپ خود بھی انہیں شامل ہوئے ہیں، وہ کھاتے بھی وہاں پر جا کر کلام سکھا رہے تھے. جہاں پر روح جاتی ہے اور واپس جکڑی ہوئی روحیں، ایک ایک روح 4000 سال تک عالم روح کے اندر جاتی رہی. کہاں تک جاتی رہی؟ اور میرا یسوع جب وہاں پر پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ میرے ساتھ نکالے زبور 107، زبور 107 نکالے. میرے یسوع نے جا کر وہاں پر کیا کیا؟ لکھا ہوا ہے زبور 107، زبور 107، ہاں جی، اور اس کی 16ویں آیت سے، بلکہ میں تھوڑا سا پیچھے سے پڑھنا 10ویں آیت. جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے اور مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے. کیسے جکڑے ہوئے تھے؟ یہ لوہا تشبیہ دی گئی ہوئی ہے، یہ لوہا نہیں ہے. خدا نے ایک ایسا جکڑا ان کو لگایا ہوا تھا، خدا نے ان کو اس طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ ایک بھی روح جو عالم روح میں جاتی ہے واپس نہیں آ سکتی تھی. ہاللویا، ہاللویا. یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جہاں سوکھ جائے، جل جائے، تو کیا دوبارہ سے وہ اسی طرح سے آ سکتی ہے اپنی حالت میں؟ اس قدر مشکل تھا ان روحوں کا واپس آنا. ایک بھی روح جو عالم روح میں اتر جاتی وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی تھی. لیکن میرے یسوع نے وہاں پر جا کر کیا کیا؟ دیکھیں اس کی 16ویں آیت. کیونکہ اس نے، میرے ساتھ اونچی آواز میں پڑھیے گا، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے. پھر سے بولیں، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا. ہاللویا. وہاں پر پہنچا جب غلام یسوع مسیح عالم روح میں اتر گیا تو اس نے اس دروازے کو توڑا. جس جگہ سے کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب غلام یسوع مسیح آسمان پر گیا تو قیدیوں کو آزاد کر کے صعود فرمایا، اوپر لے گیا، آسمان پر لے گیا. 4000 سال پرانی روحیں کس نے بچائی؟ وہ جو گناہ میں مر گئے ان کو عالم روح سے کون نکال کر لایا؟ کون ان کے ان پھاٹکوں کو توڑنے کا سبب بنا؟ کس نے پیتل کے ڈنڈے توڑے؟ کس نے وہ رستہ دوبارہ سے کھول کر ان کو، ان ایمانداروں کو عالم روح سے نکالا اور آسمان پر لے گیا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاللویا. بولے کون ہے؟ 4000 سال پرانے مردے کس نے زندہ کیے؟ کس نے زندہ کیے؟ کیوں زندہ کیے؟ کیونکہ وہ زندگی اس کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود زندگی ہے. اسے وہ قیامت کسی اور کے سبب سے اس پر قیامت نہیں آ رہی، بلکہ کیا لکھا ہے کہ قیامت اور زندگی، مجھے بولے قیامت اور زندگی، اور اونچی سے بولے قیامت اور زندگی، یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے والی قوت یسوع مسیح ہے. وہ مردے اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ مردے وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، لیکن میرا یسوع جو مردوں کو زندہ کرنے کی قوت ہے وہ خود وہاں پر پہنچا اور ان سارے مردوں کو نکال کر آسمان پر لے گیا. یہ جو ٹائم تھا جس میں غلام یسوع مسیح کا لکھا ہوا ہے مر گیا، دفن ہوا اور عالم روح میں اتر گیا، یہ بہت بڑا مشن تھا. 30 سال اس نے دنیا کو جیتنے میں لگائے اور 3 دن اس نے ان روحوں کو نکالنے میں لگائے جس میں وہ ان ساری روحوں کو جو 4000 سال پرانی تھی، ساری روحیں نہیں، وہ جو نیچے یسوع پر ایمان لے کر آئے وہ اس کو آسمان پر لے گیا. ہاللویا، ہاللویا. کیسے نکال سکا؟ کیا اگر یسوع مرتا نہ تو وہاں پر کیسے پہنچتا؟ وہاں پر اس کا پہنچنا ضروری تھا. اسی رستے سے پہنچا جس سے 4000 سال تک نبی، رسول
तारीख दान, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, बदकार लोग, राष्ट्रवाद लोग जहां से दाखिल होते थे उसी रास्ते से गया। फर्क ये है कि वो गए तो वहां से वापस नहीं आ सकते थे। मेरा यीशु गया तो उसने उन रस्तों को तोड़ दिया, उसने उन बैंडों को तोड़ दिया, उसने उस फाटक को तोड़ दिया और उनको निकाल कर वापस बाप के पास ले गया। हालेलुया। कोई आम हस्ती नहीं है यीशु। यीशु कोई आम हस्ती नहीं है। मेरा और आपका यीशु जलाल है, खुद जिंदगी है। क्या है? इसलिए उसमें से जो जिंदगी लेता है वो भी उसी तरह का हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? हमेशा की जिंदगी मेरे पास है, हमेशा की जिंदगी मैं खुद हूं। जो मुझे लेगा, जो मुझे अपनी जिंदगी में अपनाएगा, जो इस बात को जानेगा कि क़यामत तो मेरा यीशु है और वो उठाएगा मुझे, वो खड़ा करेगा मुझे, वो मुझे आसमान पर लेकर जाएगा, वो जिंदा करेगा मुझे, वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। क्या इस बात पर ईमान रखते हैं? जरा जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। जी उठने की कुदरत कौन है? जी उठने की कुवत कौन है? जैसे कोई इंसान जब सांस छोड़ देता है, आप देखते हैं कि वो ना हिल सकता है, ना इस तरफ हिल सकता है, ना इस तरफ हिल सकता है, ना उठकर बैठ सकता है। एकदम से उसका सांस निकल जाता है और उसके अंदर जरा भी सलाहियत नहीं रहती कि वो कहीं पर जा सके। वो क्या है? मुर्दा। लेकिन हम में से हर कोई रूहानी तौर पर यीशु से पहले मुर्दा है। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसी तरह से जिस तरह से उसने लाजर को कहा, ऐ लाजर बाहर आ जा, 4 दिन का वो मुर्दा है, उसके बदन से बदबू आती है। 4 दिन का वो मुर्दा है, जिस्म गलना सड़ना शुरू हो चुका है। और यहूदियों के मुताबिक चौथे दिन कोई मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, चौथे दिन कोई जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बदन में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके बदन से बदबू आनी शुरू हो जाती है, उसके बदन से गंदगी फैलना शुरू हो जाती है, उसके बदन से अफून जो है वो फैलना शुरू हो जाती है, उसकी गंदी बदबू आसपास को गंदा करना शुरू हो जाती है। और कोई भी उस कब्र को खोल नहीं सकता। क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि जानता है अगर मैं कब्र को खोलूंगा तो उसकी गंदी बदबू से मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। जब उसकी गंदी बदबू आएगी तो मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं रहेगी। लेकिन यीशु ने जब उस कब्र को खोला तो मैं जानता हूं इससे पहले के पत्थर हटा, उसकी बदबू को यीशु खत्म कर चुका था। और जब यीशु ने कहा ऐ लाजर बाहर आ, तो लाजर किस तरह ना आता? जो क़यामत है, जो जिंदा करने वाली कुव्वत है वो बुला रही है। जो जिंदा करने वाली कुव्वत है क्या कर रही है? और जब उसकी आवाज कोई सुनेगा, क्या लिखा हुआ है? जोर से बोलिएगा, मुर्दे। मुझे आवाज में मुर्दे। खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो किस तरह से लाजर बाहर ना आता? आज मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप अगर आज मरे हुए हैं, रूहानी तौर पर दम साध चुके हैं, रूहानी तौर पर आप मुर्दा हैं, तो यीशु को सुने, खुदा के बेटे की आवाज को सुने, क्योंकि जो खुदा के बेटे की आवाज को सुनता है वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो, हालेलुया, शागिर्दों ने 3 साल तक यीशु के साथ खिदमत की। 3 साल तक यीशु के साथ रहे, यीशु से आसमान की बादशाही की खुशखबरी सुनते रहे। 3 साल तक वो यीशु के साथ सब बातों को उसने सुना, यीशु की तालीम को सुना। यीशु ने जो मुर्दे जिंदा किए शागिर्दों ने देखे,
یسوع نے جو لنگڑے چلائے شاگردوں نے وہ دیکھے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح پکڑوایا گیا، ہو سکتا ہے امید میں ہو، اور یسوع نے تو ہمیں بادشاہت کی خوشخبری سنائی ہے، اس نے تو ہمیں بتایا ہے کہ بادشاہت تمہارے درمیان آ پہنچی، اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک وقت آنے والا ہے، ہیرودیس کو گرا کر، پینتس پلاطس کو گرا کر یسوع اس تخت پر بیٹھے گا، اور ہم جو 12 ہیں ہم مل کر بادشاہت کریں گے۔ ہم میں سے کوئی وزیر بنے گا، کوئی مشیر بنے گا، کوئی کسی ریاست کو، کسی صوبے کو چلائے گا تو کوئی کسی صوبے کو۔ اس لیے وہ یسوع کے ساتھ 3 سال تک کام کرتے رہے، 3 سال تک اس کی باتوں کو سنتے رہے، 3 سال تک انہوں نے کلام کو سنا، 3 سال تک وہ یسوع جدھر جاتا اس طرف جاتے، رات دن صبح و شام وہ یسوع کے ساتھ رہے۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ اور جب یسوع مسیح کو ہیکل پر تھا، باغ گتسمنی میں سے وہ بھاگ نکلے، چھپ چھپا کر یسوع کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو پتا نہ چل جائے کہ ہم یسوع کے ہیں۔ کچھ تو آنسو بہا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، او میرا یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے، او میں نے 3 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں، او بادشاہ تیری آنی تھی، یسوع یہ کیا ہو گیا، او یسوع یہ کیا ہو گیا، تو قربان ہو رہا ہے، تو صلیب پر چڑھ گیا ہے، اب ہم بادشاہت کہاں کریں گے؟ 3 سال یسوع کے ساتھ رہے، اس لیے یسوع جب مر گیا تو امید چھوڑ دی۔ لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل کو پڑھ کر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ وہ طبرات کی جھیل میں واپس جا کے مچھلیاں پکڑنا شروع ہو گئے۔ سوچا تھا تخت پر بیٹھیں گے، نوکر ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں گے، ہمارے پاس بھی شاہی لباس ہونا تھا۔ اس امید سے تو ہم نے مچھلیاں پکڑنا بند کی تھی۔ یسوع نے تو ساری امید ہی توڑ دی، یسوع نے تو ساری امید ہی توڑ دی، ہماری تو امید ہی ٹوٹ گئی، ہم نے تو بادشاہی کرنی تھی، ہمیں پھر سے مچھلیاں پکڑنا پڑ رہی ہے۔ واپس چلے گئے، مچھلیاں پکڑنا شروع ہو گئے، طبرات کی جھیل میں جا کر مچھلیاں پکڑنا شروع ہو گئے۔ کیوں پکڑنا شروع ہو گئے؟ کیونکہ نا امید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جو کام ہم چاہتے تو وہ تو ہوا نہیں، اس لیے 3 سال یسوع کے ساتھ رہنے کے باوجود، کوہ کلوری پر کھڑے یسوع کو لٹکے ہوئے دیکھنے کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ یسوع کی حقیقت کو نہ جان سکے، یسوع کے مکاشفے کو نہ جان سکے، یسوع کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ جان سکے، یسوع کی اس دنیا میں آنے کی حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ وہ اس بات کو نہیں جان سکے کہ یسوع کیوں مر رہا ہے، یسوع نے کیوں اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا۔ جو 4 دنوں کا لازر زندہ کر سکتا ہے، کیا یہ اس صلیب سے نہیں اتر سکتا؟ اتر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جان رہے کہ یسوع اس وقت کون سا کام سر انجام دے رہا ہے۔ ہاللویا! صلیب میری اور آپ کی نجات ہے، صلیب میری اور آپ کی۔ اگر یسوع صلیب پر نہ چلتا تو میری قیمت کون دیتا؟ صلیب پر خون میری اور آپ کے گناہوں کی قیمت ہے۔ میرے ساتھ بولے، صلیب پر یسوع کا خون، آواز کم ہے، صلیب پر یسوع کا خون میری قیمت ہے۔ اس سے بولے، صلیب پر یسوع کا خون میرے گناہوں کی قیمت ہے۔ ابلیس کو میری زندگی سے نکالنے کی قیمت ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، جب میری زندگی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میرے یسوع نے کہا، لے، یہ ہے میرا خون، تیرے نکلنے کی قیمت
यीशु का सलीब पर चढ़ना लाजमी था ताकि मैं और आप बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु का जी उठना उससे भी ज्यादा अहम था। उसका जी उठना उससे भी ज्यादा अहम था। अगर वो जी ना उठता तो हम इस बात को जानते ना कि वो इंसान नहीं बल्कि खुदा है। वो जिंदगी कहीं से लेता नहीं बल्कि खुद जिंदगी है। वो जो फाटकों को तोड़ने की कुदरत रखता है, आलमे रुआ के रस्तों को तोड़ने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरा और आपका यीशु इसलिए उतरा ताकि दोबारा से जिंदा होकर उन फाटकों को तोड़ कर निकले। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के ज्यादातर मज़ाहब इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह ने मौत पाई। लेकिन जो चीज यीशु को अनोखा बनाती है, जो चीज यीशु को आला बनाती है, वो उसकी मौत से बढ़कर, मौत तो मेरा और आपकी कीमत है, वो उसकी मौत नहीं बल्कि उसका जी उठना है। हालेलुया। जो चीज यीशु को अनोखा, यीशु को आला बनाती है, वो क्या है? उसका जो कुछ उसका वो सबसे आला बनाती है, जो बहुत लाजिम है, क्योंकि मौत तो हर एक पर आनी है। बाइबल के मुताबिक इंसान का एक बार मरना लाजमी है। वो मौत, वो उस मौत में से यीशु ही निकला और यीशु मसीह से मौत ही नहीं कहता। ये मौत नहीं है, यीशु कलाम के मुताबिक ये मौत नहीं है। मौत है अगर हम आलमे रुआ में उतर जाते हैं, अगर हम गुनहगार हैं, अगर हमारे अंदर का रूह बना हुआ है, तो फिर हम मौत में हैं। अब वो लोग 3 साल तक यीशु के साथ रहे, यीशु को नहीं जाना और वापस जाकर काम करना शुरू हो गए। इसलिए मेरे यीशु जब जिंदा होकर उन पर जाहिर हुआ तो उनका मुर्दा ईमान भी जिंदा हो गया। वो जो छोड़कर भाग चुके थे, वो उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता था। 3 साल रहने के बावजूद बहुत से लोग आज सैकड़ों सालों से चढ़ जाते हैं, रोते धोते, ओ यीशु तूने मेरी खातिर अपनी सलीब उठाई, ओ यीशु मेरी सलीब को तूने उठाया, ओ यीशु तेरे खून बहाया, रोते धोते रहते हैं और सलीब पर ही बैठे हुए हैं। अगर आप सलीब तक बैठे रहेंगे तो फटक जाएंगे, अगर आप सलीब तक रहेंगे, गमों तक रहेंगे, तो उस वक्त तक आप फटक जाएंगे, ईमान से मुनाहदत हो जाएंगे, ईमान से गिर जाएंगे, ईमान आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे यीशु का आपकी जिंदगी में जी उठना लाजमी है, क्योंकि जब वो मेरी आपकी जिंदगी में जी उठेगा तो आप उस वक्त जिंदा हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे यीशु के जी उठने की कुव्वत के बगैर मैं और आप मुर्दा हैं। अगर वो जिंदा ना होता तो ये कुव्वत किसी के पास ना होती। मसीह जिस तरह से दूसरे लोग अंदर से मुर्दा हैं और बाहर से बोलते हैं, जिस तरह से दूसरे मज़हब अंदर से मुर्दा है और बाहर से बोलते हैं, मैं और आप भी मुर्दा रहते अगर मेरा यीशु जी ना उठता। मेरा यीशु इसलिए जी उठा ताकि मैं अंदर से जी उठूं, मेरी रूह जिंदा हो जाए। हालेलुया। आप जितने मर्जी लंबे अरसे से चर्च में आ रहे हैं, आप दुखों को याद करते रहेंगे। सलीब हमारी नजात है, सलीब का हमारी जिंदगी में होना लाजमी है, लेकिन सलीब आगाज है। इससे अगला कदम भी है जो मुझे और आपको जिंदा करता है, वो यीशु के जिंदा होने की कुव्वत को लेना है। खून को लेंगे, नजात पाएंगे, कीमत अदा होगी। अगर एक मुर्दे की कीमत वो मर जाएगा और जितना उस पर बयाना था वो दे दिया जाए, वो मरा हुआ है, बयाना दे दिया, अगर मरा ही रहे तो क्या फायदा। अगर मेरी और आपकी कीमत अदा हो चुकी है और अभी तक हम जिंदा ही नहीं हुए, अगर अभी तक मैंने उस
कुव्वत को लिया नहीं जो मेरे यीशु के जी उठने की कुव्वत है, अगर मैंने उसे अभी तक नहीं लिया, उन्होंने लिया जो 4000 साल पुराने मुर्दे थे। उन्होंने जाना कि ये वो कुव्वत है जो मुझे जिंदा कर सकती है। वो मुर्दे इस बात को पहचान गए जब यीशु आग में रुआ में उतरा, उस कुव्वत को लेकर आसमान पर चले गए। लेकिन आज तक हम वैसे की वैसे हैं। हम में से आज तक किसी ने भी यीशु के जी उठने की कुव्वत को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यीशु की मौत मेरी नजात है और यीशु का जी उठना मेरी कुव्वत है। इनसे बोले मेरे साथ, यीशु की मौत मेरी नजात है और यीशु की कुव्वत, यीशु का जी उठना मेरी कुव्वत है। और बोल से बोले, यीशु की मौत मेरी नजात है, यीशु का खून मेरी कीमत है और यीशु का जी उठना मेरी कुव्वत है। यीशु का जी उठना मेरी कुव्वत है, क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हो सकता बगैर यीशु के जी उठने की कुव्वत के। इस कुव्वत के बगैर मैं जिंदा नहीं हो सकता। किस कदर अहम है ये कुव्वत जो मुझे और आपको जिंदा करती है। फिर जब मैं जिंदा हो जाऊंगा तो फिर मेरी दुआ भी जिंदा होगी, फिर मेरी प्रस्तिश भी जिंदा होगी, फिर मेरी सिताइश भी जिंदा होगी, फिर मेरा उठना बैठना। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? ऊंची बात, कैसे हैं आप सब? आज ईद के दिन पर आप कैसे हैं? जिंदा है। हालेलुया। क्या है? कैसे हैं आप? How are you? जिंदा है। फाइन नहीं है, जिंदा है। मुरमरे नहीं रह गए। आज के दिन की कुव्वत के सबब से, यीशु के इस दुनिया में जी उठने के सबब से, यीशु के दोबारा जिंदा होने के सबब से, यीशु के कब्र पर फतह पाने के सबब से, मौत को खत्म करने के सबब से मैं और आप जिंदा हो गए। हम कहते हैं आप और कम आवाज जो जिंदा को बोलेगा, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं? क्यों? क्योंकि उसके जी उठने की कुव्वत मुझे जिंदा करती है। उसके जी उठने की कुव्वत मेरे कारोबार को जिंदा करती है। उसके जी उठने की कुव्वत मेरे पैसे को जिंदा करती है और उसके जी उठने की कुव्वत मेरे नशई बच्चों को जिंदा करती है। मेरे उसके जी उठने की कुव्वत मेरे गुनाह में गिरे हुए औलाद को जिंदा करती है। उसके जी उठने की कुव्वत मेरे कारोबार को जिंदा करती है। उसके जी उठने की कुव्वत मेरी सेहत को जिंदा करती है। उसके जी उठने की कुव्वत मेरी मरी हुई आंखों को जिंदा कर सकती है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में मुर्दा है, अगर आप यीशु के जी उठने की कुव्वत को लेंगे तो आपको सब कुछ जिंदा हो जाएगा। वो सब कुछ क्या आप तैयार हैं? वो सब कुछ जिंदा, उस चीजों को जिंदा करने के लिए जरा अपने कदमों पर खड़े हो। बहुत से लोग यीशु की सलीब पर गम करते, हम गम नहीं करते। वो मेरी कीमत है और ऐसा होना लाजमी था। हम रोते धोते नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वहां से आगे बढ़कर जब मैंने यीशु को अपने रूबरू जिंदा पाया, जब यीशु को मैंने अपने सामने जिंदा पाया, तो मैं इस बात को जान गया कि जो जिंदा सामने खड़ा है वो मुझे जिंदा करने के लिए खड़ा है। शहीदों ने जैसे ही यीशु को जिंदा देखा तो उनकी रूहें जिंदा हो गई। हालेलुया। उनके शक खत्म हो गए, उनका ईमान कमजोर जोरावर हो गया। अगर आप अपने ईमान को जोरावर करना चाहते हैं तो फिर याद रखें, यीशु के जी उठने को आपने देखना है। जिंदा यीशु को ले। अगर मुर्दा होता तो आलमे वहां से ही ना बाहर आता। अगर कोई इंसान होता या कोई नबी होता तो आलमे वहां से वापस ना आता। ये तो वो है जो आलमे के दरवाजे
करेंगे और जिंदा करने वाली कुव्वत को आज नहीं। मैं ईमान से कहता हूँ, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में मुर्दा है, अगर आपका रुपया पैसा, अगर आपका कारोबार, आपकी सेहत, आपकी चीजें, आपकी औलाद, आपकी जिंदगी, आपका बदन, जो कुछ भी आज कमजोर होगा, मुर्दा होगा, उस यीशु के जी उठने की कुव्वत में सब कुछ जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। जोर से दुआ करें। खुद कोई है जो पुकार कर उन चीजों को वापस बुलाना चाहता है, जो मुर्दा हड्डियों पर कलाम करना चाहता है, जो इस बात का इरादा रखता है कि अगर आज मैं मुर्दा हड्डियों पर कलाम करूंगा तो वो ढांचे बनेंगे, उन पर नसें आएंगी, उन पर गोश्त आएगा और वो जिंदा ढांचे बन जाएंगे। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं तो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करिए।